सुख चैनल तो देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। तो इस वक्त असी पिंड नानक जोड़ा कि डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के पैंदा पिंड है, असी वो पिंड के उतों के साबका सरपंच जोड़े कि श्रोमणी अकाली दल वालों रह चुके हैं सरदार श्री नीरज कुमार जी सन ऑफ श्री सुदेश कुमार जी, उन्होंने निवास स्थान पर असी उन्होंने नाल बैठे हाँ। तो असी उन्होंने को वो सारे सवाल पूछांगे जोड़े कि साडा ये सर्वे पूरे पंजाब के चल रहा है। तो असी बाकी भी सरपंचों को जोड़े सवाल जिदा पूछते हैं तो इन्हों को भी असी आओ सारे सवाल पूछांगे कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी साडे मुख्यमंत्री जोड़े पंजाब के वो जिते सी तो उन्होंने एक ऐलान किया कि स्मार्ट सिटी से स्मार्ट विलेज से स्मार्ट स्कूल होणगे, पिंड हुण पिंडां वर्गे नहीं रहणगे, उन्होंने एक शहर बनाया जाएगा। तो होर भी उन्होंने कई वादे किए सी। आओ आपां गल करते हैं साबका सरपंच जोड़े कि श्रोमणी अकाली दल वालों रह चुके हैं श्री नीरज कुमार जी, उन्होंने गल करते हैं कि वो की कहते हैं। हाँ जी सर सर जी अपनी गल की है कि स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज गल करता है सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का, सरदार सुखबीर सिंह बादल जी और साढ़े हल्का इंचार्ज सरदार रविकरण सिंह जी कालों का इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। ठीक है सर। अच्छा सर हुण आपां गल करिए कि जिद्दां जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जिते सी कांग्रेस की सरकार आई सी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक ऐलान किया सी कि स्मार्ट विलेज स्मार्ट स्कूल ते स्मार्ट सिटी होंगे, पिंड हुण पिंडां वर्गे नहीं रहणगे, उन्होंने एक शहर बनाया जाएगा तो स्मार्ट फोन मिलणगे पिंडां दे विच सारिआं नूं। तो इदा मतलब कई वादे किए सी ते उहदे विचों मैनूं लगदा कि कुछ वादे मतलब पूरे होए होणगे, बाकी तो मैनूं लगदा वादे इन्हां दे पूरे नहीं होए। तो हुण सब तो पहलां आपां गल करिए कि जदों तुसीं सरपंच बने जे तुहाडे टाइम ते जदों तुसीं सरपंच बने जे शमशान घाट की कंडीशन जिहड़ी सी ओह की सी, किदां दी सी? जो असी सरपंच बने सां तो उदों साडे शमशान घाट दे विच 12-13 फुट डूंगा टोया छप्पड़ सी तो सरदार रविंदर सिंह कालों जी ने सानूं ग्रांट दित्ती उन्होंने तो वो वास्ते अं फिर मिट्टी मुट्टी पवा के 2-2.5 लाख की मिट्टी पै गई है, 2-2.5 लाख की चार दीवारी हुई है। उस तो बाद बरांडा बनया, साढ़े कोई जगह है नहीं पिंड पंचायत की ज़्यादा, उत्थे जिम बनाया एक साइड पर और सबमर्सिबल मोटर आए तो वधिया बनाया ठीक बनया बहुत वधिया। मतलब पहला एक मान लो कि लड़ाई सी एक छप्पड़ सी उत्थे छप्पड़ 12-13 फुट पानी खलो जाता इदों पर 12-13 फुट जी जी जो किसी का संस्कार करना होंदा है तो उदों भंग भुंग वढ़ के एक साइड ते कर साइड ते कर दो बर्निंग पॉइंट्स है सी पहला उस तो बाद फिर मिट्टी मुट्टी पवा के ते काफ़ी 300-400 ट्राली मिट्टी दी पई 300-400 ट्राली मिट्टी क्योंकि 3 कनाल थां ते 12-13 फुट डूंगा छप्पड़ से ठीक उसके बाद चार दीवारी हुई है ये काम होया ये तुसीं करवाया अपनी सरपंच बिल्कुल। तो सर वाटर सप्लाई का कितना है अपने पिंड च? हाँ साढ़े पिंड जी टैंकी है जी, टैंकी लगी साफ पानी की। अच्छा सरकार द्वारा वो अकाली दल सरकार ने विखे साहब साढ़े उन्होंने वो प्रोजेक्ट जोड़े साढ़े पिंड बने। ठीक है ये मतलब ये भी तुहाडी पंचायत तुहाडी सरपंची दौरान होया? नहीं मेरे तो पहला की गल तुहाडे तो पहला होया जो साढ़े सरदार रविकरण सिंह जी खाड़ साहब ने चेयरमैन सी ट्यूबल कारपोरेशन के। अच्छा उन्होंने रहन मही अड्डे सारा ठीक ठीक ठीक। तो अच्छा जी अपने गंदे पानी के निकास का कितना आपने? साडा जी पिंड छोटा सी छोटे होने के करके छप्पड़ हैगा सी पर उन्हां गलियां नालियां दी विच सफाई रही है तो जो असीं मैं सरपंच बनया उस तो बाद असीं मेन ध्यान ही गंदे पानी के निकास का किया तो अगे भी साफ सी अपनी कोशिश की है नाली नूलियां सारियां कंक्रीट दी गलियां बनातियां ते अद्धा कुछ पिंड असीं अंडरग्राउंड करता सी बैक टू पा के ते उस तो बाद वधिया काम सर्कल चले छप्पड़ की सफाई आपां हर साल सानूं ग्रांट मिलदी सफाई वास्ते करा दी। ठीक तो सर स्ट्रीट लाइटां लगियां सी तुहाडे टाइम ते? हाँ जी मैं सरपंच सां जो स्ट्रीट लाइट लगी तुहाडे टाइम जी ठीक है ये सरकार तो बदल गई थी पर तुहाडे टाइम ते लगे मैं सरपंच सरपंच हुंदे लगे जी जी तो अच्छा सर इस तो इलावा जिहड़ी कि फ्लैशां की स्कीम आई सी
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਲਵਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਲਵਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੱਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਾਏ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 12 13 15 ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਬਣਵਾਏ। ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ। ਕਾਫੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕ? ਕਾਫੀ ਲਵਾਈਆਂ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਵਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਣੀ? ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਹੀ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਜੰਝ ਘਰ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਣੇ? ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਹਾਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ। ਠੀਕ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ। ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2022, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਪਵਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ % ਤੇ ਜਿੱਤੇ? ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ, ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, 20-25 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਵੋਟਾਂ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੱਠਜੋੜ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 200 ਵੋਟ 'ਤੇ ਜਾਂ 300 ਵੋਟ 'ਤੇ ਜਾਂ 1000 ਵੋਟ 'ਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 500-700 ਵੋਟ ਵੀ ਬਸਪਾ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਸਗੋਂ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਸਾਥੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਨਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੋਕਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਾਨਕ ਚੱਕ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਸੀ। ਛੱਪੜ ਨੂੰ 12-13 ਫੁੱਟ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੂਦ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਸਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸਪਾ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, 20-25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੋਕਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਜੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ।